أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام على المشفع في القيامة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو وأزهى برانا. صلى الله عليه فاهتاجت
الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه. وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا. الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أغشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحي لي إلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله وما اختره وما بارك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي محمد في جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج الروس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويات بالنور تينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في القدس بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه
الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أناد رفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا وشرع لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا وشرع لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل رسول يا طيبة ما زال نقول وفيك
تحلى رسول وكلنا يرسول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم كريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. ولكل ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت إطوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنانة عرشه ومداد كلماته فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى طهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكست أصنام الشركين وبنا الشركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا
والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا ولها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفاع فعليك الله صلى فبدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أريسنا بحياها الطالية ماء واختم العمر بحسنا واحسن
مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمدا الطهر وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Baiklah, sebelum kita mulai, mohon hadirin untuk maju ke depan. Masih banyak yang kosong, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah Majelis Kuliah Duha Irma Palembang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 2 Oktober 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husin Al-Kaf yang akan membawakan ceramah dengan tema memetik ketauladan Nabi Muhammad SAW untuk karakter generasi muda Islami. Baiklah, sebelum kita memasuki ceramah agama, ada baiknya kita membukanya dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Baiklah, kami sampaikan kepada para hadirin sekalian bahwasanya di akhir acara nanti jika waktu memungkinkan akan ada sesi tanya jawab. Baik yang ikhwan silakan langsung mengangkat tangan dan bagi yang akhwat silakan menulis di kertas lembar. Baiklah, langsung saja marilah kita dengarkan ceramah agama Kuliah Duha Irma Palembang dengan tema memetik ketauladan Nabi Muhammad SAW untuk karakter generasi muda Islami. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Husin Al-Kaf kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد, Alhamdulillah
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan kepada kita semua kemauan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menyebutkan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengetahui bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala muliakan seluruh alam semesta dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pembawa rahmat, Nabi Muhammad pembawa rahmat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bilang bahwasanya Nabi adalah rahmat itu sendiri. Bukan hanya membawa rahmat, tapi Nabi sendiri adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdat." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nabi Muhammad adalah rahmat. Dan rahmat tersebut adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terbentuk di dalam tata krama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala efek yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama termasuk di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang bahwasanya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Beliau menyebutkan 3 alasan. Alasan pertama, kenapa malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Lailatul Qadar? Pertama, malam Lailatul Qadar adanya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu penyebab daripada adanya malam Lailatul Qadar sendiri pastilah lebih agung daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Adanya Nabi Muhammad, munculnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah hari yang lebih afdal. Kenapa? Karena munculnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebutlah yang menjadi cikal bakal kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan malaikat yang menyebar di sana sini sampai terbitnya fajar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul ke muka bumi adalah makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemunculan makhluk yang paling agung memiliki efek yang lebih besar daripada kemunculan makhluk-makhluk Allah mulia lainnya selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam Lailatul Qadar yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar hanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan gara-gara lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, hewan, pepohonan, malaikat, jin dan seluruh makhluk dan alam semesta, mereka semua mendapatkan keistimewaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala gara-gara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role modelnya kita. Orang yang dilihat dari sisi manapun sempurna. Manusia yang memiliki kemanusiaan yang biasa akan tetapi memiliki keistimewaan sifat-sifat yang tidak bisa digapai oleh siapapun di muka bumi ini.
Contoh yang paling sempurna dan ideal untuk dicontoh oleh siapapun. Jika kita anak, maka jadilah anak yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita adalah ayah, maka jadilah ayah yang seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita adalah suami, maka jadilah suami seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita adalah salah satu daripada lapisan masyarakat, maka jadilah lapisan masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditunjuk sebagai pemimpin, maka jadilah pemimpin seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditunjuk oleh orang-orang dipercayakan terhadap amanat, maka jadilah orang yang menjaga amanat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berteman dan bersosial, maka jadilah orang yang bersosial seperti sosialnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dari segala sisinya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai berkata, beliau membandingkan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bulan purnama. Keindahan yang dimiliki bulan purnama adalah simbol keindahan. Cahayanya terang tapi tidak membuat silau mata. Enak dipandang meskipun cahayanya tidak terlalu terang benderang seperti matahari. Sifat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat teduh mata. Baik itu dari paras wajahnya, baik itu dari tingkah lakunya, baik itu dari tutur katanya, dan seluruh yang keluar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah kesempurnaan saja. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengucapkan bait syair karangan beliau, kamulat mahasinuhu, sungguh sempurna keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau ahdas sana lil badr inda tamamihi, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan cahaya yang beliau miliki untuk bulan yang sedang menjadi purnama, maka niscaya bulan purnama tersebut tidak akan pernah menjadi gerhana. Lam yukhsafi. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kemudian wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, dan dengan segala macam dan bentuk daripada pujian makhluk-makhluk Allah, umat-umat Islam yang kagum kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk pujaan yang kita lantunkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman, maka waktu ini akan habis dan masih tersisa sifat-sifat Nabi Muhammad yang indah yang belum sempat kita ucapkan dan belum sempat kita puji. Itu keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi khususnya untuk seorang pemuda. Pemuda di dalam syariat agama Islam adalah salah satu pondasi besar berdirinya agama Islam. Kalau kita tarik sejarah sebelum menyebarnya Islam di muka bumi ini, kita tanyakan kepada ahli sejarah, kita baca siapa orang yang pertama kali percaya dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang. Kita tahu bahwasanya istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang masuk Islam. Ternyata perempuan punya andil besar di dalam tersebarnya agama Islam di muka bumi ini. Menjadi orang yang paling pertama. Dan orang yang pertama adalah orang yang paling berjasa, meskipun orang-orang setelahnya akan lebih hebat daripada orang-orang terdahulu. Begitulah kata ulama kita. Kemudian Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang pada saat itu adalah bocah biasa, anak kecil, anak muda yang percaya betul dengan baginda Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jagoannya, sebagai pujaannya, sebagai orang yang beliau kagumi. Kemudian selanjutnya siapa? Pemuda lagi daripada kalangan hamba sahaya yang bernama Zaid ibnu Harithah. Ternyata ada dua orang anak muda yang masuk Islam terlebih dahulu daripada sahabat-sahabat besar yang lainnya. Itu artinya bahwasanya pemuda-pemuda memiliki andil luar biasa di
di dalam tersebarnya agama Islam di muka bumi. Dan barulah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mendustakan apapun ucapan yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat-riwayat sirah bondar-mandir di antara 4 orang ini saja. Siapa yang paling dulu? Antara dari 4 ini. Maka sebagian mengkategorikan daripada 4 golongan 4 orang tersebut dikategorikan, kalau dari perempuan Sayyidah Khadijah, kalau dari orang dewasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau daripada anak muda itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan daripada hamba sahaya Sayyidina Zaid ibnu Harithah. Ini luar biasa. Luar biasa. Namun apa yang seharusnya dicontoh oleh seorang pemuda daripada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang harus kita ikuti dan kita turuti. Gerak-geriknya, ucapannya, karena gerak-gerik dan ucapan Nabi Muhammad tidak keluar daripada perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di dalam penjagaan Allah bukan pada saat Nabi Muhammad menjadi nabi saja, akan tetapi dari sebelum-sebelumnya. Biasanya tumbuh kembangnya seorang anak akan sesuai dengan lingkungan tempat dia hidup di dalamnya. Kalau kita tarik sifat yang paling mesti dimiliki oleh setiap pemuda daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mungkin kita simpulkan jadi 3. Ini semua adalah sifat-sifat yang kita tarik daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sifat mandiri. Yang kedua adalah sifat istiqamah dan tanggung jawabnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah perangai indah terhadap orang-orang di sekitar dan pengaruh yang bagus terhadap orang-orang di sekitar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkungan tempat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman tersebut kita tahu. Kalau mau dibanding kerusakan yang ada di zaman sekarang dengan zaman jahiliyah, rusak mana? Lebih rusak mana? Lebih rusak zaman jahiliyah dahulu. Meskipun ini adalah zaman kita sekarang dibilang ini jahiliyah 2.0. Ya, jahiliyah 2.0. Ini upgrade daripada jahiliyah masa dahulu. Upgrade daripada jahiliyah masa dahulu. Kenapa? Kenapa? Apa kemiripan jahiliyah sekarang dengan jahiliyah zaman dahulu? Jahiliyah zaman dahulu keterbebasan yang tidak bisa dibatasi, yang akhirnya dibatasi oleh Islam. Jahiliyah zaman sekarang keterbatasan atau batasan-batasan yang dibangun oleh Islam ingin dirobohkan demi kebebasan. Jadi ini mengembalikan sejarah yang sudah lama terjadi. Ini kebebasan itu adalah kata-kata yang bisa jadi senjata dan bisa jadi musibah malapetaka untuk kita semua. Zaman jahiliyah dahulu orang membunuh biasa saja. Zaman jahiliyah dahulu perzinaan di mana-mana tersebar. Zaman jahiliyah dulu anak-anak mudanya memiliki tren tersendiri di zaman tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang betul-betul memperhatikan apa yang beliau lakukan dan beliau kerjakan. Selain daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Nabi Muhammad ini anak yatim. Nabi Muhammad adalah anak yatim. Coba kita bayangkan bersama, kita memiliki teman yang tidak memiliki ayah dan ibu. Yang tidak memiliki ayah dan ibu di masa mudanya. Di tengah-tengah kerusakan masyarakat yang tidak bisa dikontrol lagi. Tumbuh menjadi apa kira-kira anak ini? Akan menjadi apa anak tersebut? Akan menjadi apa pemuda tersebut? Kalau dia ingin minum khamr, bisa saja. Kalau dia ingin berzina, bisa saja. Tidak ada yang melarang.
Kalau seandainya dia ingin menjadi orang yang paling bejat, bisa saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala dijaga. Dan Nabi Muhammad pernah bercerita tentang hal tersebut, bahwasanya di masa mudanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah ingin melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di masa tersebut, daripada kemaksiatan, daripada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pendirian teguh Nabi Muhammad SAW dan prinsip hidup yang beliau pegang teguh sehingga beliau terselamatkan daripada arus zaman yang begitu rusak. Penjagaan Allah tentu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita panjatkan, itu yang kita usahakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan daripada hal-hal yang dapat merusak kita, merusak mental, merusak sikap, merusak omongan, merusak fashion kita, merusak tampak perilaku kita dan lain sebagainya. Nabi Muhammad lebih suka menyendiri. Karena di masa rusaknya masyarakat yang ada di sekitar kita, yang paling menyelamatkan kita adalah al-khalwah. Ini Al-Imam Al-Busiri. Mungkin kita semua pernah mendengarkan Al-Imam Al-Busiri ya. Tahu Al-Imam Al-Busiri pengarang Burdah. Pengarang Burdah. Beliau memiliki qasidah lain namanya Al-Hamziyah. Qasidah Al-Hamziyah. Qasidah Al-Hamziyah ini di situ beliau menyebutkan sedikit daripada cuplikan bagaimana Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya. Kata beliau, alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakadha nujaba'u. Beliau terbiasa untuk beribadah pada saat muda. Beliau terbiasa untuk khalwah, menyendiri pada saat beliau muda, dan beliau terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dari sejak kecil, dan itu adalah tanda-tanda petunjuk bahwasanya anak ini adalah bibit generasi emas di masa berikutnya. Nah, karena apa? Syababul yawm atau syubbanul yawm rijalul ghad. Ya, kata pepatahnya apa? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang adalah orang-orang dewasa di masa depan. Kalau ingin melihat bagaimana masa depan sebuah kaum, maka lihatlah bagaimana perilaku dan sikap anak-anak muda. Soalnya ini akan diakuisisi nih. Ya, masa-masa sekarang terjaga, orang-orang tuanya masih baik-baik, tapi masa di kita nanti, pada saat kita sudah dewasa, pada saat kita sudah tua, pada saat kita sudah berkeluarga, tantangan yang akan kita hadapi lebih berat daripada zaman sekarang. Tentu, semakin ke belakang semakin berat. Ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi teguh pendirian dan kuatnya memegang prinsip keimanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dari sejak sebelum diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi, sikap mandiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu anak yatim mau tidak mau mengurusi dirinya sendiri. Boleh kita bilang Nabi Muhammad kan ada yang ngurus. Betul atau tidak? Setelah meninggal ayah dan ibunya baginda Nabi Muhammad SAW, apakah masih ada yang mengurusi Nabi Muhammad? Masih ada. Siapa? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu kalau seandainya orang tua mengurusi anak kecil, bagaimana perhatiannya dan bagaimana yang diberikan curahan kasih sayang kepada anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah orang yang mandiri. Nabi Muhammad di masa kecil ini, belum masa dewasanya, beliau sudah ambil inisiatif untuk tidak membebankan kakeknya dengan mengambil gembalaan kambing dari orang-orang Makkah. Anak kecil. Kalau kita lihat kekeluargaan Nabi Muhammad adalah keturunan orang yang paling tinggi di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada saat itu. Istilahnya ini darah biru, ya istilahnya apa? Darah biru di kalangan kaum-kaum di Mekah sana.
Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyadari bahwasanya adanya beliau menjadi tanggungan kakeknya, ini akan memberatkan kalau seandainya beliau hanya berleha-leha di rumah. Kalau seandainya beliau manja, kalau seandainya beliau tidak mandiri, maka beliau akan lebih memilih santai di rumah, istirahat, main bersama pemuda-pemuda dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, gara-gara kemandirian yang beliau miliki, kemandirian tersebut menuntut beliau untuk mengisi setiap waktunya dengan hal yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, maka beliau cari manfaat untuk dunia. Beliau menggembala kambing-kambing orang Mekah untuk digembalakan. Nanti setelah beliau selesai memulangkan kambing-kambing tersebut, beliau mendapatkan ujrah, mendapatkan upah daripada orang-orang Mekah tersebut. Ini masa kecil. Ketika beliau menginjak umur agak dewasa sedikit, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ikut serta di dalam perniagaan impor ekspor ini. Impor ekspor zaman dahulu. Karena bisnisnya orang Mekah zaman dahulu adalah berniaga. Kalau orang Madinah terkenal bahwasanya mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, karena di Madinah tanahnya lebih subur, udaranya lebih mendukung dan lain sebagainya. Adapun di Makkah, dari sejak zaman Nabi Allah Ibrahim hijrah ke situ, itu sudah kering. Ya kan? Jadi mereka mata pencahariannya adalah impor ekspor. Nabi Muhammad menjadi perwakilan orang-orang yang ingin mempercayakan barang dagangannya untuk diekspor ke keluar. Kemudian nanti setelah keluar barang dagangan tersebut laku, Nabi Muhammad membeli kembali harta barang dagangan yang tidak ada di Mekah untuk diimpor kemana? Ke Mekah. Ini luar biasa, luar biasa. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia dari sejak muda. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW hanya memiliki sisi religius saja, enggak. Nabi Muhammad adalah orang yang aktif secara ekonomi, aktif secara sosial, dan aktif secara keagamaan. Nabi Muhammad adalah sosok yang aktif secara ekonomi, aktif cari uang, aktif secara sosial, membantu sesama. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengenang zaman pada saat Nabi Muhammad SAW muda. Nabi Muhammad SAW pernah menghadiri sebuah perkumpulan. Di sini perkumpulan tersebut sepakat untuk menjadi organisasi. Bahasa kita sekarang perkumpulan organisasi atau apa terserah. Perkumpulan tersebut berjanji dan berkomitmen untuk menolong orang-orang terzalimi di Mekah tersebut. Nabi Muhammad pernah terkenang pada saat beliau sudah menjadi nabi di antara para sahabatnya. Kata beliau mengenang zaman-zaman masa muda dulu. Kalau seandainya saya disuruh milih, kata Nabi Muhammad SAW, untuk menukarkan kesempatan untuk mengikuti organisasi atau gerakan semacam ini dengan harta humurun na'am. Humurun na'am artinya apa? Hewan ternak yang luar biasa mahal di zaman tersebut. Kalau saya disuruh, kalau zaman sekarang kayak mobil-mobil yang mahal lah. Kalau saya disuruh untuk memilih apakah ingin menukar kesempatan untuk mengikuti gerakan tersebut dengan harta yang luar biasa mahal, maka saya tidak akan rela menukar kesempatan untuk menghadiri gerakan tersebut daripada mendapatkan harta yang mahal tadi. Namanya apa? Nama gerakannya apa? Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah perjanjian dan ikrar, sumpah untuk berdiri bersama orang-orang terzalimi yang ada di Mekah. Artinya ini apa? Gerakan apa ini? Gerakan sosial yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk gerakan sosialnya juga apa? Gotong royong membangun Ka'bah. Nabi Muhammad SAW ikut andil. Malahan jadi orang yang termasuk yang paling memiliki efek yang besar di dalam pembangunan Ka'bah. Adapun kehidupan Nabi Muhammad SAW secara keagamaan,
dan secara sosial pergaulannya itu sudah semua orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling luar biasa sempurna di dalam pergaulannya. Kalau kita rinci satu-satu ini luar biasa. Kalau kita rinci satu-satu ini luar biasa. Terkadang ada sifat-sifat yang tidak masuk akal kita. Keramahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Keramahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai sulit dinalar oleh akal kita. Kita tidak asing dengan sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Abu Hurairah ini siapa? Abu Hurairah itu siapa? Santri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggalkan keluarga untuk tinggal dekat duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan kembali hubungan antara santri dan guru di masa sekarang. Dan kita bandingkan dengan bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan santrinya. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menunggangi himar. Tahu himar ya? Himar adalah keledai. Tapi kebetulan himar yang ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah himar yang tidak punya pelana. Tahu pelana? Pelana itu adalah tempat duduk yang diletakkan di atas tunggangan, baik itu onta ataukah kuda atau apapun, untuk dinaiki dan diduduki agar supaya duduknya mantap dan nyaman. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Nabi Muhammad naik. Melihat Abu Hurairah berjalan, Nabi Muhammad bilang, "Abu Hurairah, kamu mau bonceng? Kamu mau bonceng?" Kalau kita bayangkan sekarang ini hubungan antara guru dan murid zaman sekarang, ini nggak bakal terjadi. Ini tidak bakal terjadi. Kita melihat dari sudut pandang baginda Nabi Muhammad SAW, bukan dari sudut pandang Abu Hurairah. Karena murid seharusnya mengagungkan guru luar biasa. Akan tetapi di sini kita lihat adalah sudut pandang baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang apa? Abu Hurairah mau bonceng nggak? Abu Hurairah gimana? Dengan polos Abu Hurairah, santri. Gurunya menawarkan tunggangan, terserah engkau wahai Rasulullah bilang. Terserah engkau, kalau seandainya ini adalah perintah, saya mau bonceng. Kata Rasulullah, oke, naik. Naik, kata Rasulullah SAW. Akhirnya, apa yang terjadi? Kudanya ini tidak ada pelananya, ingat. Kuda ini tidak ada pelana. Abu Hurairah manjat, enggak seimbang, megang badan Nabi Muhammad SAW, jatuh berdua. Rasulullah SAW bersama dengan Abu Hurairah jatuh berdua. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Biasa Nabi Muhammad SAW jatuh. Orang nggak seimbang karena ini tidak ada pelananya, tidak ada pegangan. Abu Hurairah pada saat itu tidak seimbang. Nabi Muhammad naik kembali. Nanya lagi kepada Abu Hurairah, diulangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah bonceng enggak? Bonceng enggak? Abu Hurairah ini masih mikir. Mungkin tadi salah cara naik ya mungkin ya. Enggak senang. Mungkin sekali ini bakal berhasil dan Rasulullah senang kalau seandainya saya bonceng. Dan ini keutamaan yang luar biasa kalau seandainya bisa bonceng dengan Nabi Muhammad. Kata Abu Hurairah, terserah engkau wahai Rasulullah. Oke, naik kata Rasulullah. Sekali lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Berusaha naik lagi Abu Hurairah. Ternyata enggak seimbang lagi dan refleks megang badannya Nabi Muhammad dan terjatuh untuk kedua kalinya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak marah, ini dua kali jatuh. Gara-gara santri. Guru dua kali marah gara-gara guru dua kali marah, dua kali terjatuh karena santrinya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah naik dan Rasulullah dari akhlak yang bagus dan sifat yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun masih tetap menawarkan Abu Hurairah untuk naik. Kata Rasulullah apa? Abu Hurairah, bonceng enggak? Abu Hurairah
berakal. Manusia yang punya otak, ya enggak? Sahabat Nabi yang begitu cerdas, ya enggak? Yang menghafal daripada puluhan ribu hadis atau ribuan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, saya enggak mau jadi sebab jatuhnya engkau untuk ketiga kalinya. Sudah gagal 2 kali sudah cukup. Kalau kita praktekkan atau kita analogikan dengan hubungan murid dan guru zaman sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangankan yang bukan murid guru, kalau seandainya ada orang yang ngerasa ustadz dibuat jatuh oleh seorang 2 kali, marah nggak ustadz tersebut? Marah. Di sini letak bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memuji bukan apa? Bukan parasnya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan muji kegigihan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul. Ini kalau yang belajar bahasa Arab akan menyadari betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada innaka. Inna itu di dalam bahasa Arab namanya kata penguat. Sungguh. Kemudian setelah itu la'ala ada lam. Lam di sini penguat kedua. Apa artinya? Betul-betul engkau memiliki sifat yang bukan bagus, tapi agung. Bukan sifat yang bagus kata Allah SWT. Sungguh engkau memiliki sifat yang bukan bagus, bukan hanya bagus, tapi sebegitu hebat sifat Nabi Muhammad SAW sehingga Allah memujinya dengan kata-kata apa? Azim. Apa arti azim? Agung. Dan masa muda ini adalah zaman di mana kita memiliki energi lebih banyak daripada apa yang harus kita lakukan. Energi yang dimiliki anak muda itu lebih banyak daripada apa yang sewajarnya dia lakukan. Jadi anak muda itu tidak cepat capek. Anak muda punya tenaga lebih daripada orang tua. Terutama kekuatan fisik. Ini dimanfaatkan seharusnya. Hal ini seharusnya dimanfaatkan. Kita contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW di masa mudanya. Kita contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW memberlakukan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih muda. Tenaga tersebut yang begitu luar biasa besar ditahan oleh Rasulullah SAW daripada penyaluran ke tempat yang tidak betul. Ya, kita memiliki energi luar biasa besar, tahan energi tersebut dan keluarkan pada saat dibutuhkan oleh agamanya Allah, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan, menahan diri termasuk. Menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas, menahan diri daripada hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus di dalam hal-hal yang haram. Setelah kita selamat, merasa kita sudah mulai kuat menginjak daripada hal-hal yang baik, maka kita mulai menjadi orang yang berdampak positif untuk orang-orang sekitar kita. Salah pemuda yang hanya ingin baik sendirian, salah. Pemuda ini adalah tanggung jawab dan komitmen. Jika kita ingin merubah sebuah kaum, maka yang pertama kali dituntut untuk berubah adalah diri kita sendiri. Langkah pertama. Setelah kita berhasil untuk memperbaiki diri sendiri, apa langkah kedua selanjutnya? Kalau kita berhenti di situ saja, maka cita-cita kita untuk membentuk generasi yang bagus itu tidak akan tercipta. Kita membutuhkan orang-orang lain yang memiliki motivasi sama seperti kita, atau orang yang kurang mendapatkan kabar tentang kebaikan-kebaikan yang dibagikan di sana sini. Kita buat mereka sadar, kita dekati mereka dengan cara-cara yang dapat menarik perhatian mereka. Ajak mereka ngobrol, ajak mereka datang ke tempat-tempat yang baik terlebih dahulu, yang menarik, sehingga mereka tertarik untuk mendengarkan kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Demi Allah,
Orang yang mendengarkan kisah Nabi Muhammad dan mengetahui bagaimana sifat Nabi Muhammad tidak mungkin tidak jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Kurangnya pengetahuan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penyebab kita kurang perhatian dengan mengikuti langkah jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini majelis-majelis yang diadakan di bulan Maulid ini luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Sehari bisa 1, 3 majelis, 4 majelis, 5 majelis. Maulid di situ dijelaskan tentang perangai baginda Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, ada nasihatnya Nabi Muhammad, nasihat-nasihat ulama terdahulu dan lain sebagainya. Kebaikan dibagikan di sana sini. Ayo kita jadikan ini momen Maulid ini kita berkhidmah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita menjadi orang yang ikut andil di dalam tersebarnya perangai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segala penjuru. Dan kita menjadi dutanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan dengan baik. Jangan jadi orang yang kasar dengan orang-orang yang tidak kenal. Orang berbuat kasar karena tidak kenal itu wajar. Orang yang mereka kurang menghargai karena tidak tahu harganya itu wajar. Karena yang mengetahui seberapa mahal berlian hanya tukang berlian. Kalau orang biasa di pinggir jalan ditunjukkan berlian, batu ini harga 10.000 dibilang sama dia. Tapi orang-orang yang tahu harganya, mereka akan betul-betul menghargai berlian tersebut, diletakkan di tempat yang bagus, dihargai dengan sebegitu besarnya. Ini adalah contoh orang-orang yang mulai mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kecintaan tersebut sudah ada di hati kita, insya Allah kita tidak akan pernah menoleh model-model lain. Insya Allah. Makanya kalaupun ada idola-idola di otak kita, manusia ini sekarang yang kita idolakan adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan otak kita. Otak kita menyerap informasi dari mana? Dari mata dan dari telinga. Yang kita lihat sehari-hari apa? Orang-orang itu terus ahli maksiat. Orang-orang yang tidak tahu agamanya Allah. Orang-orang yang tidak kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarkan omongannya siapa? Orang-orang fusak, orang-orang yang sehari-harinya hanya bermaksiat kepada Allah. Omongan-omongan mereka yang kita konsumsi sehari-harinya. Jadi idola yang kita idolakan adalah siapa? Mereka-mereka itu. Untuk mengidolakan satu idola yang baru, ayo keluarkan. Kita berusaha dari sekarang. Kita menanam niat sebesar-besarnya untuk mengeluarkan idola-idola tersebut dari hati kita. Dan kita beralih kepada idola yang seharusnya memang kita idolakan. Yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, segala perubahan kita, segala perbaikan yang akan kita alami adalah bersumber daripada mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita nomor satu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita kekuatan dan tenaga untuk melawan arus zaman yang luar biasa. Kuat ini dan menjadi orang-orang yang istiqamah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan sifat-sifat yang bagus, diberikan kesempatan untuk duduk bersama orang-orang baik dan menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami buka satu pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, karena mengingat waktu tinggal 2 menit lagi. Klasis Yanto bin Sejana. Apa ini? Doa syifa. Ini doa syifa. Langsung sekarang.
Mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena masih ada sesi tanya jawab dan doa. الفاتحة بنية الشفاء لمن طلب منا جميع عادية الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا تاما لا يعاقبه سقما ولا علاء. لعقيل مزور بن رشيدي، تقوه بن هشم، وكلاسيانتو بن سجانة، وأبي ذر المارماد بنتي أول الدين، أن الله يشفيهم شفاء عاجلا تاما لا يغادر بعده سقما ولا علما، على هذه وعلى كل صالحة، وبحق القرآن بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح ننسيه بنتي سهلان، أن الله يغفر لها ويرحمها ويعيد درجتها الجنة ويعيد عنها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا،
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين